हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनं देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्
तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यस्य बाह्यतः न मन्त्राणां जामिता अस्तीति पूर्वमन्त्रोक्तम् अपि अर्थं पुनः आह तदेजति इति तदात्मतत्त्वं यत् प्रकृतं तदेजति चलति तदेव च न एजति तदेव च न एजति स्वतः नैव चलति स्वतः अचलम् एव सच्चलति इव इत्यर्थः किञ्च तद्दूरे वर्षकोटिशतैः अपि अविदुषाम् अप्राप्यत्वात् दूर इव तत उ अन्तिके इति छेदः तद्वन्तिके समीपे अत्यन्तम् एव विदुषम् आत्मवान् आत्मत्वात् न केवलं दूरे अन्तिके च तद् अन्तरम् अभ्यन्तरे अस्य सर्वस्य यः आत्मा सर्वान्तरः इति श्रुतेः यस्य सर्वस्य जगतः नामरूपक्रियात्मकस्य तदु अपि सर्वस्य अस्य बाह्यतः व्यापकत्वात् आकाशवत् निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अन्तः प्रज्ञानगणः एव इति च शासनात् निरन्तरं च न મંત્રાણામ જામિતા અસ્તિ. શ્રુતિ માતાનું પ્રયોજન એક જ છે કે આ જીવને બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. જેમ માતા હોય ને એકનું એક કહેતી જ રહે, કેમ એના બાળકનું એ કલ્યાણ ઈચ્છે છે. સમજો, ઘણી વાર પેલા બાળક મમ્મી તું હું એકનું એક કરે, જો વિચાર પણ કેમ કરે છે? એને ખબર છે કે આ બાળક માટે યોગ્ય છે, કલ્યાણ છે. એમ કહ્યું, આગળ કહી દઉં અને જ એકમ. વળી પાછું શું કે છે? નયે જતી તદે જતી. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે એ શ્રુતિ માતાને કોઈ આળસ જ નથી. કેમ? આત્મતત્વ પ્રગટ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારથી શ્રુતિ માતા આપણી સામે એ પ્રગટ કરતી જ રહે છે. તદે જતી આત્મતત્વમ. તદ એટલે શું છે? પેલું તે એમ કહીએ ને, જો સમજવા, તે કહીએ એટલે તરત જ પેલું પરોક્ષમાં આપણું મન જાય. આ એટલે પ્રત્યક્ષ કહેવાય. તે એટલે શું છે? પરોક્ષ. જે આપણી ઇન્દ્રિયોથી દૂર હોય એને આપણે તે કરીએ, જે આપણી ઇન્દ્રિયની સામે છે એને આપણે આ એવું કહીએ. જાઓ ચાલો. તત શ્રુતિ માતા શું કે છે? તે.
પેલું તે એવું કહીએ એટલે તરત જ આત્મા કેવો બની જાય, કઈક બીજો, કઈક પરોક્ષ. જો વિચાર, તો પછી આ કેવું જોઈએ ને? જો સમજો, ભગવાન એ શહ કે છે, જો સમજો, ગીતામાં ભગવાન શું છે? એ શહ, આ એવું કે. અહીંયા પેલું તે કીધું, જો વિચાર, તો કે તે કયું એટલે પરોક્ષ થઈ ગયો. તે કે આત્મા પરોક્ષ છે કે નહીં? આ કહીએ તો પ્રત્યક્ષ થઈ જાય. જા સમજો, તો પછી આત્મ તત્વ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે ભલે શ્રુતિ માતા તે કે છે, પણ એ તો શું છે? આત્મ તત્વમ પ્રકૃતમ, જેની આપણે ચર્ચા કરી જ રહ્યા છે, કઈ નવી વાત કરતા નથી. પ્રકૃતમ એટલે કે જે આપણા અત્યારે વર્તમાન કાળના ચર્ચાનો જે વિષય છે એને ભાષ્યમાં શું કહેવામાં આવે? પ્રકૃતમ. જો સમજો, એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે આત્મતત્વમ પ્રકૃતમ તદે જતી ચલતી તદેવ ચ ન એ જતી સ્વતઃ નૈવ ચલતી. એ આત્મતત્વ કેવું છે? ચલતી ન ચલતી. જા સમજો, તસ્ય કર્તારમ અપી મામ વિદ્ય કર્તારમ અવ્યયમ. આ બધું સૃષ્ટિનું સર્જન કરનાર હું છું, પણ ભગવાન તમે કર્યું, હું કઈ કરતો જ નથી. જા સમજો, આ કોણે દજાડ્યું? અગ્નિ કે મેં દજાડ્યું. આ એક જ દ્રષ્ટાંત યાદ રાખો. કોણ દજાડે છે? આ અગ્નિ દજાડે. અગ્નિ ત્યાં દજાડ્યું, હું કોઈને દજાડતો જ નથી. જા કે હમણાં જ તો ત્યાં કીધું દજાડ્યું. આ તાપણું કરતા હોય ને, ઠંડીની સિઝન ચાલે, ઠંડીમાં પેલું તાપણું કરે. જો વિચાર, એ અગ્નિ ત્યાં દજાડ્યો કે હું કોઈ દજાડતો જ નથી. તે કે હમણાં જ તો તે કીધું હું દજાડું. તું તારી આંગળી મારી પાસે લાવ્યો એટલે તું દાજ્યો. જા સમજ, જો વિચાર, ચલતી તદે જતી ચલતી, એ ખરેખર ચાલે? ન ચલતી. જો વિચાર, કે જેટલી પણ ચલન ક્રિયા થઈ રહી છે, જેટલી પણ પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે, સર્વ પ્રવૃત્તિ કોને કારણે છે? આત્મ તત્વને કારણે. જા સમજ, પણ આત્મ તત્વ સ્વયં ચલન ક્રિયા કરે છે કે નહીં? જેમ અગ્નિના સ્પર્શ માત્રથી દહન ક્રિયા છે, અગ્નિમાં દહન ક્રિયાનું કર્તૃત્વ નથી. જો આ સમજો, હું કોઈને દજાડતો નથી, એટલે કે દહન ક્રિયા કરવાનું કર્તૃત્વ અગ્નિમાં નથી, પણ અગ્નિનો સ્પર્શ કર્યો તો શું થવાનું? દહન ક્રિયા થવાનું. કેમ? એનું શું છે? સ્વરૂપ છે. સૂર્ય સર્વને પ્રકાશિત કરે છે. પ્રકાશિત કરવાની, જો સમજો, પ્રકાશિત કરવાનું કર્તૃત્વ સૂર્યમાં નથી, પણ સૂર્યના સન્નિધિ માત્રથી જ બધું શું થઈ જાય? પ્રકાશિત થઈ જાય. કારણ કે પ્રકાશ એ સૂર્યનું સ્વરૂપ છે. એ જ રીતે આગળ જોઈ ગયા આપણે, સોપાધિક નિરૂપાધિક. નિરૂપાધિક આત્માની ચર્ચા કરીએ, ન જે એ જતી, કોઈ ચલન ક્રિયા નથી. અને જ દેખમ, આ કેવું છે? કોઈ ચલન ક્રિયા નથી. ધાવથી, કેમ? એના સન્નિધિ માત્રથી સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થતી રહે છે. આમ આત્મતત્વને કારણે જ સર્વ પ્રવૃત્તિ છે, કારણ કે જડ સ્વયં પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહીં. આ સમજ, ઉપાધિ છે, પણ ઉપાધિ જડ છે. જડ સ્વયં પ્રવૃત્તિ કરે નહીં, પણ જડ પ્રવૃત્તિ ક્યારે કરે? ચૈતન્યની હાજરીથી કરે. ચેતનમાં જ ગતિ હોય. આ સમજવા, અને એટલે કે છે ચલતી સ્વતઃ અચલમેવ સચલતી ઇવ ઇત્યર્થ. જાણે કે પેલો આત્મા ચાલી રહ્યો છે. એક શેઠ 110 કિલો એમનું વજન, અમદાવાદથી વલસાડ આવ્યા. જો સાંભળજો, અમદાવાદથી વલસાડ ખાલી 5 કલાકમાં આવી ગયા. આવ્યા, અરે આજે તો શું અમે, હું તો આજે
80 કિલોમીટરની સ્પીડે આવી ગયો, 5 કલાકમાં હું વલસાડ આવી ગયો. આ 110 કિલો, જો આ સમજ, 110 કિલો વજન. આ વાક્ય ક્યાંય મેળ પડે? 80 કિલોમીટરની સ્પીડે હું વલસાડ આવી ગયો. જો આ સમજ, 80 કિલોમીટર 8 કિલોમીટરની સ્પીડે દોડી નહીં શકે, આ સમજો. પણ એને શું કીધું? 80 કિલોમીટરની સ્પીડે હું વલસાડ 5 કલાકમાં આવ્યો. તો શું સમજવાનું? આ શેઠ 80 કિલોમીટરની સ્પીડે દોડે? એમની ગાડી દોડી, સોપાધિક. સમજ એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે ચલતી ઈવ. શેઠ દોડ્યા નથી, શેઠ ગાડીમાં બેઠા હતા. દોડતું કોણ હતું? પેલી ગાડી દોડતી હતી. એમ આ ઉપાધિ બધી ચલન ક્રિયા કરે છે, પણ એ ગાડી પણ દોડી કોને કારણે? પેલા શેઠને કારણે. જો આ સમજો. એટલે કઠોપનિષદમાં આપણે જોઈ ગયા. જો આ વિચાર, આત્માનમ રથિનીમ વિદ્ધિ શરીરમ રથમેવતુ. આ આત્મા કેવો છે? રથસ્વામી છે. આ શરીર શું છે? રથ છે. જો વિચાર, તમે કોણ છો? આત્મતત્વમ રથસ્વામી. જો વિચાર, રથસ્વામીની હાજરીથી જ બધું થાય. પણ રથસ્વામી સ્વયં કઈ કરે છે કે નહીં? ન ચલતી, ચલતી ઈવ. જાણે કે ચાલી રહ્યો છે. જો એટલા માટે આ વાક્ય બધા આપણે બોલતા જોઈએ છે, અને લક્ષણા વાક્ય કહેવાય. ધારો કે કોઈ આવતું હોય બોમ્બે થી, આપણે અલે ભાઈ ક્યાં પહોંચ્યો? જા સમજ. પેલો શું કહે છે? આ 100 કિલોમીટરની સ્પીડે ચાલુ છું પણ પહોંચી જ નથી રહ્યો. આ સામાન્ય છે, આ સમજો. એટલા માટે શ્રુતિ માતા શું કરે છે? ચલતી ન ચલતી. આત્મ સ્વયં નથી, એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? સ્વયં ન ચલતી. જો આ સમજો. પણ એની હાજરી માત્રથી બધા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. જેમ અગ્નિમાં દહન ક્રિયાનું કર્તૃત્વ નથી, સૂર્યમાં પ્રકાશન ક્રિયાનું કર્તૃત્વ નથી, એમ આત્મ તત્વમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કર્તૃત્વ નથી. કિંચ તદ્દૂરે. પણ એ કેવો છે? દૂરે, બહુ દૂર છે કે દૂર છે? વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કોને માટે દૂર છે? વર્ષ કોટી. વર્ષ કોટી એટલે કરોડ વર્ષ. એ આટલાથી સંતોષ નહીં થયો. વર્ષ કોટી શત. 100 કરોડ વર્ષ. શત એટલે 100. 100 કરોડ વર્ષ એટલે અનંત કાળ. જો આ સમજો. 100 કરોડ વર્ષ એટલે શું કહે છે? અનંત કાળ. અનંત કાળ પર્યંત સતૈહિ અપી અવિદુષામ અપ્રાપ્યત્વા દૂરમ. આત્મા કેવો છે? અવિદુષામ. જો એટલે જ્યાં સુધી પેલો વેદાંતમાં આવે નહીં, આ બધા શબ્દો સાંભળે ને એને એવું જ લાગે આ બધું તો કંઈક નવું જ છે. નિર્વિકારી, નિરુપાધિક, નિર્ગુણ, અનાદિ. જો આ બધા શબ્દો એને કેવો લાગે? આત્મા ભલે પેલો શબ્દ વાંચતો હોય, આજકાલ પેપરો બધું જાત જાતનું આવે, આ સમજવા. ખરેખર આત્મા કોને કહેવાય? પરમાત્મા કોને કહેવાય? આ બધા શબ્દો જ ખબર નથી. જો વિચાર, બ્રહ્મ એમ કહીએ ને, એને શું છે? એ બોલે જ બ્રહ્મ, એ બોલે જ પેલો બ્રહ્મ હોય ને, સમજ. પેલો બોય બોલે નહીં બરાબર, પેલો ભજ બોલતો હોય બ્રહ્મ. એટલે બ્રહ્મ નહીં, બ્રહ્મ. જા સમજ. બોય ને ભય બધું સરખું જ લાગે. શબ્દ જ ખબર નથી, પણ તત્વની તો ચર્ચા પછી આવે. અવિદુષા. જો એટલે કહું, તમારે જ્યાં ફરી આવવું એ ફરી આવો, જે સાંભળી આવવું એ સાંભળી આવો.
ઉપનિષદ એટલે ઉપનિષદ, આ સમજો. કોઈ એની સરખામણી નથી, આ સમજજો. અને ક્યાંય આ પ્રકારની ચર્ચા શું છે સાંભળવાય નહીં મળે. જેટલી પણ ચર્ચા જગતમાં થઈ રહી છે અધ્યાત્મના નામે, બિલકુલ કાલ્પનિક, આ સમજજો. એને વાસ્તવિક સાથે કોઈ સંબંધ જ નથી. વેદાંત જ એક છે કે જે વાસ્તવિકતાની ચર્ચા કરે છે, બાકીના બધા શું છે અનુમાન છે, કલ્પના છે, આ સમજજો. વારંવાર એટલા માટે કહું છું કે આના જેવી બીજી કોઈ વાસ્તવિકતા જ નથી. ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વમ, આ વાસ્તવિકતા છે. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ શું છે ઈશ્વર માત્ર છે. પણ શું થાય છે અવિદુષામ તદ્દૂરે, એ કેવું છે આ જે અજ્ઞાનીઓ છે એના માટે કેવું છે દૂર. કેમ દૂરમ? દૂરમ એટલે એમ નહીં, કાળની દ્રષ્ટિએ પણ દૂર છે, વસ્તુની દ્રષ્ટિએ પણ શું છે દૂર જ છે. આત્મતત્વ સ્વયં પોતે છે અને છતાં પણ એ શું છે દૂર. તદ ભલે શબ્દ વાપરીએ, ઈદમ શબ્દ ભલે વાપરીએ, અયમ શબ્દ ભલે વાપરીએ આત્મતત્વ માટે, જો સમજો. ભગવાન અયમ શબ્દ કે છે, અયમ આત્મા, જો સમજો. શ્રુતિ માતા કે છે અયમ આત્મા બ્રહ્મ. ભલે શ્રુતિ માતા તદ પણ કહેતી હોય, પણ આત્મા તદ પણ નથી, અયમ પણ નથી. એ શું છે સ્વયં છે, જો સમજો. અપરોક્ષ કહેવાય. એને શું કહેવાય? જે પ્રત્યક્ષ પણ નથી, જે પરોક્ષ પણ નથી, એ અપરોક્ષ આત્મા. અને અપરોક્ષ કોને કહેવામાં આવે? આપણે તત્વબોધમાં બધી ચર્ચા કરી ગયા. સમજો, જેને સિદ્ધ કરવું પડે નહીં એને અપરોક્ષ કહેવાય, સ્વતઃ સિદ્ધ કહેવાય. તમે છો એ પુરવાર કરવું પડે. તમે મગનભાઈ શંકરભાઈ પટેલ છો એ પુરવાર કરવું પડે. જો સમજો, હું છું આ પુરવાર કરવું પડે નહીં. તમે ચૈતન્ય છો પુરવાર કરવું પડે. આઈ થિંક ધેરફોર આઈ એમ. હું વિચારું છું એટલે હું છું. તો વિચારે નહીં એટલે શું થયું? ઉડી ગયો. જા સમજ. સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યને જ અપરોક્ષ કહેવાય, આ સમજવા. સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ. તમે છો કેવી રીતે ખબર પડી? જો વિચારો, આ ગુલાબનું પુષ્પ છે, કેવી રીતે ખબર પડી? આંખ દ્વારા એને પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો, પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી. જો સમજો, પણ તમે છો અને તમે ચૈતન્ય છો, કોઈ પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ કરવી પડી નહીં. સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ છે. જ્યાં કોઈ પણ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિની આવશ્યકતા નથી એને શું કહેવાય? અપરોક્ષ સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય આત્મતત્વ. પછી એમાં અયમ ને તત્વ બધું ગૌણ છે, આ સમજો. અપરોક્ષ છે એટલે કહું શબ્દની મર્યાદા રહેવાની જ. જ્યારે જ્યારે પણ શબ્દ વાપરવામાં આવે એ શબ્દની મર્યાદાને કાઢવી પડે. જા સમજો, તદે જતી તન્નયે જતી. આ શું કરવામાં આવે છે? આ શબ્દથી પાર આપણને લઈ જવામાં આવે. વિરોધાભાસથી જ આપણે શબ્દની ઉપર ઉઠી શકીએ, નહીં તો પાછું શું કરવાનું? પાછું એનું એ જ જો વિચાર. એટલે હું વારંવાર કોઈક જો એમ કહેતો હોય કે હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું, હા, એ અજ્ઞાની જ છે, આ સમજો. કેમ? ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વમ, સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ. હું બ્રહ્મ છું એમ નહીં, અહીંયા જે કઈ છે સર્વ શું છે? પૂર્ણ બ્રહ્મ માત્ર છે. જો વિચાર, બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણ. જે પણ કઈ છે સર્વ શું છે? બ્રહ્મ માત્ર છે. એમાં પછી હું બ્રહ્મ ક્યાંથી આવ્યો? જો આ સમજો, હું બ્રહ્મ તો આ કોણ છે? અબ્રહ્મ. હું ઈશ્વર છું તો બીજો કોણ? અનીશ્વર. જ્યાં સમજો, વ્યાપકતા છે. વિદુષામ એટલે કોણ છે? એ વ્યાપકતા સમજે છે, વ્યાપક છે. આગળ કે છે શંકરાચાર્ય તદંતિકે
તદ્દૂર ઈવ, એ દૂર છે, જાણે કે દૂર છે. કેમ? જાવ છે, આપણે ખોવાઈ ગયેલી ચાવી જેવું જ છે, દશમા જેવું જ છે. દશમઃ નાસ્તિ, આ દસમો ખોવાઈ ગયો છે જ નહીં, છે જ નહીં. કેટલા જો વિચાર, કોણ દસમો? આ દસમાનો કોણ દસમો? જો વિચાર, દરેક જણ દસમો છે. જો આ સમજો કે દરેક જણ કોને શોધી રહ્યો છે? જો આ વિચાર, the seeker himself is sought. તમે જે શોધી રહ્યા છો એ તમે પોતે જ છો. આ સમજો, ખરેખર તમે જે શોધી રહ્યા છો કોણ છે? એ તમે સ્વયં છો. પણ પેલું મગજમાં ગોઠવાઈ ગયું, ખોવાઈ ગયો. એકવાર પેલું મગજમાં આવી ગયું, ખોવાઈ ગયો, પછી શું થવાનું? વર્ષ કોટી શત દૂરમ, પછી એ શું થઈ જવાનો? દૂર થઈ ગયો. કાલતઃ દેશતઃ વસ્તુતઃ શું થઈ ગયો? દૂર થઈ ગયો. જો વિચાર, એટલા માટે કોઈ જો એમ કહેતો હોય કે મેં આમ ધ્યાન કર્યું મને આમ બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું, શક્ય જ નથી. કેવી રીતે શક્ય બને? વિચાર તો કરો. એક શરીરમાં બેસીને તમે ગમે એટલું ધ્યાન કરો ને ગમે એટલી કુંડલીની જાગૃત કરો, પણ હું પૂર્ણ વ્યાપક બ્રહ્મ છું કેવી રીતે ખબર પડે? જો સમજો, હું બ્રહ્મ છું એમ ધારો કે, પણ એ શબ્દ પકડી લે. પણ બ્રહ્મ તો કોને કહેવાય? આપણે આગળ જોઈ ગયા, બૃહત્વાદ બ્રહ્મ, જે સર્વવ્યાપી છે. હું સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ છું, એ જ્ઞાન એને કેવી રીતે થવાનું? શાસ્ત્ર શ્રવણ વિના શક્ય જ નથી. જા વિચાર, ધારો કે પણ પેલું વાંચીને જાણીને હું બ્રહ્મ છું એમ એને નક્કી કરી લીધું, પણ હું સર્વવ્યાપી છું. ઈશાવાસ છે, ઈદેગમ, હું સર્વવ્યાપી છું, જ્ઞાન કેવી રીતે થવાનું? જો વિચાર, તદ્દૂર, એ દૂર છે. કેમ? જાણતો જ નથી. અજ્ઞાનને કારણે શું છે? અવિદુષામ, એનો અર્થ શું થાય? અજ્ઞાનીઓ માટે દૂર છે. અજ્ઞાનીઓ માટે એનો અર્થ શું થાય? અજ્ઞાનીઓનો આત્મા પણ કોણ છે? એ બ્રહ્મ જ છે, પણ જાણતો નથી. એનો અર્થ શું થયો? એનું વ્યવહિતત્વાત કહેવાય. વ્યવહિત એટલે અંતર. આ અંતર કોને કારણે છે? અજ્ઞાનને કારણે છે. જો અજ્ઞાનને કારણે અંતર છે તો પછી સમીપતા કેવી રીતે આવવાની? જ્ઞાનથી જ આવે. જો સમજ, એટલે તો ગમે એટલું ઊંચું નીચું થાય, ગમે એટલું શીર્ષાસન કરો, ગમે એટલા ધ્યાન કરો, ગમે એટલા રખડી આવો, પણ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરશો કેવી રીતે? ભગવાન સ્વયં શું કે છે? જ્ઞાનેન તુ તદજ્ઞાનમ નાશિતમ આત્મનઃ. જા વિચાર, ગળાનું અજ્ઞાન છે તો ગળાના જ્ઞાનથી જ નિવૃત્ત થવાનું. આત્માનું અજ્ઞાન છે તો શાની જરૂર પડવાની? જો વિચાર, મુંડકોપનિષદમાં આપણે જોઈ ગયા, દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્ય, પરાચ અપરાચ. બે પ્રકારની વિદ્યા છે. એક અપરા વિદ્યા છે, બીજી પરા વિદ્યા છે. આખું જગત પેલું અપરા વિદ્યામાં જ બેઠું છે અને પોતાને શું માને છે? મારા જેવો પંડિત કોણ? પંડિતમ મન્યમાન. પેલી પરાવિદ્યા તો શું છે? જે પરાવિદ્યા ભણાવે ને એ બધા અપરાવિદ્યા જ છે. આ સમજો, કારણ કે બધા એને પરોક્ષ તરીકે જ ભણાવે છે. આત્મા અજર અમર છે, પણ તું કોણ? આ સમજો, વિચાર. અજ્ઞાન સમસ્યા છે તો પછી ઉપાય શું હોવાનો? જ્ઞાન જ હોવાનું. અને જ્ઞાન જાતે થઈ શકશે કેમ? નિર્ણય કરી જ લીધો, હું નકામો છું, હું અલ્પ છું, હું શરીર છું. એક વાર આ નિર્ણય થઈ ગયો, હું દેહ છું. અને આ જન્મનો નથી આ નિર્ણય. જો સમજો, જન્મો જન્મથી પોતાને શું છે? દેહ, મન, બુદ્ધિ માનવાની આદત પડી ગઈ. જન્મો જન્મના સંસ્કાર છે. અને ગમે એટલું શ્રવણ કરે ને, પેલો ફરીને પાછો શું થઈ જાય? આપણે બધા પેલા ચણા જેવા છે. આ સમજો, પેલો કલેડીનો ચણો હોય ને, ગમે એવો ઉછળે પણ પડીને પાછો ક્યાં પડવાનો? એમ જ પડે. જો વિચાર,
બધું ગોળ ફરીને પાછું શું થઈ જાય? પુત્રેશના, વિત્તેશના, લોકેશના, બધું પાછું ત્યાં જ આવીને ઉભું રહી જાય. આ સમજો. વળી પાછું પેલું દેહ પર જ આવીને બહાર નીકળે, બરાબર તૈયાર થઈને જ નીકળે, શું ફરક પડે? જો વિચારી દો. નહીં આમ જરાક આમ પાવડર લગાવીને આમ જરાક વ્યવસ્થિત શું ફરક પડે? તું જો તારું સન્માન નહીં કરતો હોય તો બીજો પાવડર લગાવ્યા પછી સન્માન કરે એનો શું મતલબ છે? જો વિચાર, આપણામાં આત્મસન્માન છે, આત્મગૌરવ છે. હું એટલે વારંવાર, તમે તમારા વિશે શું વિચારો ને એ મહત્વનું છે. બીજો શું વિચારે ને બીજો શું જુએ ને કોઈ ફરક પડતો નથી. અને આપણો જ આપણો આત્મા વિશેનો અભિપ્રાય શું છે? પહેલો જ અભિપ્રાય કયો? હું તો હાવ નકામો. જાસમ શરૂ ત્યાંથી થાય. આ વિચાર્યું? એટલે ગમે એટલું સિદ્ધ કર્યા પછી જો આંખમાં આંસુ આવતા એ બધું સિદ્ધિ પણ શું થઈ જાય? રામકૃષ્ણ પરમહંસ એટલે પેલા સિદ્ધને શું કહ્યું? જો વિચાર, નાવમાં જતા હતા, પેલો સિદ્ધ એમની બાજુમાં નદીમાં ચાલતો હતો પાણી પર. જા સમજ, અણીમાં સિદ્ધિ કહેવાય, લઘુમાં સિદ્ધિ કહેવાય. સિદ્ધિથી શરીર એટલું હલકું થઈ જાય કે પાણી પર પણ શું છે? ચાલી શકે. જાવ નાવમાંથી ઉતરે એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસે બોલાવે, આવો. પેલાને એમ કે જોયું, છેવટે તો મારી સામે જોવું જ પડ્યું. જાશે મને ગણતરીમાં લેવો જ પડ્યો, મારા વગર ચાલે. જાશે બધાને જ આવું હોય. આ સમજ, જ્યારે પણ એમ લાગે ને કે મારા વગર ચાલે નહીં, અઠવાડિયું બહાર નીકળી જ જવાનું. અને ઘરે આવો ને ત્યારે ખબર પડે બધું શું છે? મમ્મી બધું બરાબર જ છે. જાશે ઘરે આવવાની જરૂર છે, બીજે દિવસે ફોન પર જ કહી દે, કઈ નહીં મમ્મી હજી બીજા 10 દિવસ રહેવું હોય તો રહી લે મમ્મી, વાંધો નથી, એ બધું બરાબર જ છે. એનો અર્થ શું થયો? તારી કોઈ જરૂર છે જ નહીં અહીંયા. સમજી લો. આપણે જ એમ જ લાગે મારા વગર ચાલતું. જો એમ પેલા સિદ્ધને પણ એમ થઈ ગયું કે જોયું, મને બોલાવે કે તમારે તો બહુ સરસ સિદ્ધિ છે ને. હા, કે 12 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી. તો કે આ તારી સિદ્ધિની કિંમત કેટલી? તો કે એક આનો. જો સમજ, હું આ નદી પાર કેટલામાં કર્યું? મેં એક આનામાં. અને એને માટે તને કેટલા વર્ષ લાગ્યા? એ સિદ્ધિની કિંમત કેટલી છે? એક આનો. જો સમજ, વિચાર. અને સિદ્ધિ કેટલો વખત રહેવાની? આ શરીર છે ને ત્યાં સુધી. અને શરીર છે ત્યાં સુધી નહીં. આ શરીર ગરડું થાય ને એટલે મન પણ નબળું પડે. જા સમજાય. હમણાં એક બેનનો ઈમેલ આવ્યો. એક દાદા છે, દાદા બહુ મોટા ફોટોગ્રાફર છે. આ બધા જે એક્ટર ને એક્ટ્રેસીસ છે જૂના, બધા આ બધા અમસ્તા એક્ટ્રેસ નહીં બને. જો આ સમજ, એ લોકોએ પોતાનો ફોટો પ્રોફાઇલ તૈયાર કરાવવા પડે. એ ફોટા પ્રોફાઇલ તૈયાર થાય અને પછી એ ફોટા પ્રોફાઇલ પરથી પેલો ડાયરેક્ટર નક્કી કરે કે આને હીરો કે હિરોઈન તરીકે લેવું કે નહીં. આ દાદા 97 વર્ષના છે. આ બધા જૂના એક્ટર ને એક્ટ્રેસ ના ફોટો પ્રોફાઇલ એમણે તૈયાર કરેલા. જો આ સમજ, મહાન વ્યક્તિ. પેલું હતું ત્યારે બધું જ હતું. જો આ સમજ, પેલી ઉંમર થાય 97 વર્ષના થઈ ગયા એટલે પેલા છોકરાઓ પણ કંટાળે. જો સમજ, એટલે એક બેન છે, એમને ત્યાં રહેવા ગયા. પેલા બેનને વજનની સમસ્યા એટલે લો કેલરી ડાયટ લે. જો આ સમજ, આ દાદા આપણે બરાબર ગુજરાતી જ છે. જો આ સમજ, આપણે બધું જોઈએ, ભજીયા ગાંઠિયા જ જોઈએ, અને તેલ એ ઓછું નહીં, મીઠું મરચું ઓછું નહીં. જો આ સમજ, એટલે પેલા બેન રસોઈ એને સરસ આવડે એટલે દાદા માટે સરસ સ્વાદિષ્ટ રસોઈ બનાવે. પછી એને માટે પેલું લો ડાયટ વાળું બનાવે. જા સમજ, બંને જણા બેસે એટલે પેલું 2 જણાની રસોઈ શું થવાની? અલગ હોવાની. પેલા દાદા એની સાથે ઝઘડો કર્યો. જો આ સમજ, કેમ તું તારા માટે આવું બનાવીને ખાય, મને આવું ખવડાવે. જા વિચાર,
પેલું મન નબળું પડે એટલે પછી શું થઈ જાય? એમાં એમનો વાંકે નથી. જો આ સમજો, પેલા બેન પછી એમને સમજાવે જો તમને આ તેલ વાળું જોઈએ, આ મરચું મીઠું બરાબર જોઈએ, મને આ ફાવતું નથી, ના 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 તું તારા માટે જુદું અને સ્વાદિષ્ટ બનાવે ને મને આવું ખવડાવે. આ મગજમાં ઘૂસી અજા વિચાર. આ પેલા બિચારા એટલા હેરાન થાય. હવે એમને કહેવાય નહીં કે તમે જાઓ. જો આ સમજો, એટલે આપણી ભાષામાં શું કહે, કહેવાય પણ નહીં, સહેવાય પણ નહીં. આ સમજ, એમાં એમનો વાંક નથી. આ ઉંમર જ એવી છે. એટલા માટે જ કહું, હું દેહ નથી એ જો સ્પષ્ટ નહીં થાય ને તો ઉંમર થયા પછી શું થવાનું? મુશ્કેલ જ છે કે આ દેહ ક્યારેક ને ક્યારેક તો શું કરવાનો આપણને? પછાડે. જો આ સમજો, આ દેહ ભલાને પછાડે. સિદ્ધ હોય ને એને પણ પછાડે. આ સમજો, સિદ્ધિ પણ ક્યાં સુધી છે? આ શરીર જુવાન છે ને ત્યાં સુધી. ગળપણ આવે ને પછી બધી સિદ્ધિ પણ શું થઈ જાય? આ સમજો. એટલે કહો આત્મને આત્મના તુષ્ટ. હજા સમજો, એક જ લક્ષણ છે. આત્મૈવ આત્મના તુષ્ટ. આત્મારામ આત્મક્રીડ. આત્માથી અન્યમાં બુદ્ધિ ગઈ ને એટલે દુઃખી જ થવાનું. આ સમજો. પણ જ્યાં અજ્ઞાન છે તો અજ્ઞાની માટે તો એ શું થઈ ગયું? તદ્દૂર. એ કેવું છે? દૂર થઈ ગયું. ગમે એટલો પ્રયત્ન કરે. જો આ સમજો, હું દસમો છું એ જ્ઞાન એને જાતે થઈ શકે જ નહીં. અન્ય બુદ્ધિની આવશ્યકતા છે. જો આ સમજો. અને એ બુદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ? જેમાં અજ્ઞાન રહ્યું નથી. જો આ અન્ય બુદ્ધિ છે જેમાં અજ્ઞાન નથી, એ જ બુદ્ધિ આપણને શું કરાવી શકે? આ જ્ઞાન આપી શકે. વિચાર. એટલે યમરાજે કેવું પડે? અવિદ્યાયામ અંતરે વર્તમાન નાયમાત્મા પ્રવચને ન લભ્ય. આ બધું કેમ કેવું પડે? આ નકારાત્મક કેમ કેવું પડે છે? કે બંને બાજુથી જ છે. સગુરુમેવા વિગચ્છેત શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ. શ્રોત્રિયમ શાસ્ત્રમ અધીતે ઇતિ શ્રોત્રિય. કયા ગુરુની જરૂર છે? જે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરાવે. જો એટલે ગુરુ ગમે એટલા મહાન હોય ને, ગમે તે હોય. પૂજ્ય સ્વામીજી આજે આટલા વર્ષો થયા, સમજો. સ્વામીજી પોતે જયારે બ્રહ્મસૂત્ર અધ્યયન એમના ગુરુજી પાસે કરતા હતા ત્યારે પણ જે સાધકો એમની પાસે જતા એમને આ શાસ્ત્ર અધ્યયન એ કરાવતા. આ સમજ વિચાર. આજે 50 વર્ષથી સ્વામીજી પણ શું કરી રહ્યા છે? શાસ્ત્ર અધ્યયન. કેમ કરી રહ્યા છે? કે શાસ્ત્ર અધ્યયન સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. આત્માવારે શ્રોતવ્ય મંતવ્ય. શ્રવણ કરીએ પણ શ્રવણ કરીને જો આજે છેલ્લો દિવસ છે, ચોપડી બંધ થઈ ગઈ, પછી તમે આવો ત્યારે ખોલશો. જો આ નહીં મંતવ્ય. આપણે પણ એનું શું કરીએ? શ્રવણ કર્યા પછી મનન કરીએ. જો એટલે તો ઘણી વાર એવું થાય. ચોથો અધ્યાય મેં સાંભળેલો છે. ચોથો અધ્યાય ગમે તે એક અધ્યાય સાંભળ્યો ને તો પેલું જ્ઞાન થઈ ગયું હોય. આ સમજો. ખરેખર દરેક અધ્યાય શું છે? તત્વજ્ઞાન માટે પૂરતા જ છે. ચોથો અધ્યાય સાંભળ્યો મહત્વ નથી, પેલું અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈ કે નહીં એ મહત્વનું છે. આ સમજો. અને એટલા માટે જામિતા ન અસ્તિ. જો આ સમજો, પેલું અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ એ પ્રયોજન છે. જો વિચાર, ગુરુજીનું કામ જ શું છે? આ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરાવવું એ ગુરુજીનું કામ છે. એટલે એની દ્રષ્ટિ તો ક્યાં છે? પેલી અજ્ઞાન પર જ છે. બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? ઉપાધિ છે. અને ઉપાધિ તો અલગ અલગ જ હોવાની. આ સમજો. કોઈ ઉપાધિ સરખી નથી. બ્રહ્માજીએ કોઈને એક સરખા બનાવ્યા જ નથી. એટલે જ તો જયારે પેલા ભગવાને આખી સૃષ્ટિ કરી લીધી એટલે બ્રહ્માજી વિચારમાં પડી ગયા કે મેં તો ઝેરોક્સ મશીન રાખ્યું નથી. આ જેટલા ગોવાળિયાને ઉંચકી ગયો ને જેટલી ગાયને ઉંચકી ગયો, આ વૃંદાવનમાં વળી પાછા એ ગાય ગોવાળિયા ક્યાંથી આવી ગયા? એટલે વળી પાછા જોવા ગયા બ્રહ્મલોકમાં. તો ત્યાંય પેલા હતા, અહીંયા આવે તો અહીંયા હતા. જો વિચાર.
એટલે બ્રહ્માજી વિચારે કે સૃષ્ટિ કરતા તો હું છું, મેં ઝેરોક્સ મશીન બનાવ્યું નથી, ત્યાં ડુપ્લિકેટ આવ્યું કાંથી? સમજ, દરેક ઉપાધિ અલગ જ છે. ઉપાધિ પર દ્રષ્ટિ કરીએ ને એટલે મુશ્કેલી જ ઊભી થાય. આ સમજજો, આપણી ઉપાધિ બીજાની ઉપાધિ બધું હરખું જ છે. આ સમજજો, અન્યની ઉપાધિ એટલા માટે જેટલી ચર્ચાઓ હોય ને એ બધી ઉપાધિની જ ચર્ચાઓ હોય. પૂજ્ય સ્વામીજી અમને બહુ સરસ કહે, જ્યાં ઉપાધિની ચર્ચા હોય ને ત્યાં આપણે ચૂપચાપ બેસી રહેવાનું, આપણે અંદરથી શું કરતા રહેવાનું, આપણે ભગવાન નામ લેતા રહેવાનું. પેલાને અટકાવવાની જરૂર નથી ને પેલાને કઈ કહેવાની જરૂર નથી, આપણે ચૂપચાપ શું કરવાનું? સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણ છે. કોઈ ટીકા નહીં કરવાની, કારણ કે આપણે ટીકા કરી તો પાછી ઉપાધિની ટીકા થઈ. સમજજો, અન્યની ચર્ચા કરીએ તો એ પાછી ક્યાં ચર્ચા આવવાની? ઉપાધિની ચર્ચા. ગોળ ફરીને પાછો ત્યાં એટલે જ કહું, સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણ છે. ક્યારેય ને આ ઉપાધિની અંત જ નથી આવતો. અને ખરેખર જો ઉપાધિની ચર્ચા કરવી તો ઈશ્વરની ઉપાધિની ચર્ચા કરવી, ઈશ્વરની લીલાની કર્મની ચર્ચા કરવી હોય તો ઈશ્વરના કર્મની ચર્ચા કરો. ઉપાધિની ચર્ચા કરવી હોય ઈશ્વરની ઉપાધિની ચર્ચા કરો. નામ રૂપ પરથી બુદ્ધિ હટતી નથી, તો ભાગવત કે છે એ ભગવાનના નામ અને રૂપનું ચિંતન કરો. સમજ, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. આ સમજો, એટલા માટે ભક્તિને બાયપાસ કરાય એમ નથી. આ સમજવાનું. પણ એવા કેટલાય સંપ્રદાયો છે ને ઘર છે કે જ્યાં એ સંપ્રદાયમાં તમે જોડાવ એટલે પહેલું બધા ભગવાનના ફોટા તમારા ઘરમાંથી ગાયબ થઈ જાય. ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વ. અજ્ઞાન જ સમસ્યા છે, તો ઉપાય તો શું છે? જ્ઞાન માત્ર છે. અને એટલે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહે છે? નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમ ઇહ વિદ્યતે. અને એ જ્ઞાન પણ કેવું છે? જાતે જાતે જ થઈ ગયું નહીં. શ્રોતવ્ય મંતવ્ય, જો આ બે વસ્તુ જ છે. શ્રવણ કરવાનું અને જે શ્રવણ કર્યું છે એનું મનન કરતા. અને આપણે જાતે મનન નહીં કરી શકીએ તો પછી શું કરવાનું? ફરી ફરી શું કરતા રહેવાનું? જે છે એને જ સાંભળતા રહેવાનું. આપણું ગાય જેવું છે, એને વાગોડવું કહેવાય ગુજરાતી. આ બધા શબ્દો જતા રહ્યા. હવે તો આજકાલના બાળકોને પેલું વાગોડવું કહે શું ખબર પડે? ખબર પડે? આજકાલને નહીં, પેલા 40-50 વર્ષ નહીં, કોઈને ખબર નથી. ગાય બપોર સુધી મધ્યાહન સુધી શું કરે? પેલું ઘાસ ખાતી. મધ્યાહન પછી શું કરે? એક સ્થાન શોધીને બેસી જાય. આમ ત્યાં બેઠી બેઠી શું કરે? એ વાગોડે. એમાં આપણે શું કરવાનું? સવારે આ પેલું શ્રવણ કરી લેવાનું, પછી આખો દિવસ શું કરવાનું હોય? વાગોડ મનન. એ વળી પાછું મનન જરાક છટકી જાય, એ વળી પાછું સાંજે શું કરી લેવાનું? શ્રવણ કરી લેવાનું. પૌન પુણ્ય ને શ્રવણમ કુર્યા. ફરી ફરી શું કરતા રહેવાનું? શ્રવણ. જેટલું શ્રવણ દ્રઢ થાય ને તો જ પછી પેલું મનન થાય. શ્રવણ દ્રઢ નહીં હોય તો મનન થાય નહીં. જો સમજ. અને આપણે જાતે મનન નથી કરી શકતા તો શું કરવાનું? ફરી ફરી શ્રવણ છે કરતા જ રહે. જો વિચાર, તમને કોઈ એવું કેવું પડ્યું જ નથી તમે શરીર છો. કીધું જ કોઈએ? સહજ છે. દેહાત્મ બુદ્ધિ કેવી છે? સહજ છે. અને સહજની અમસ્થી નિવૃત્તિ નહીં થાય. જો આ સમજો, ખરેખર તો સહજસ્ય ન નિવૃત્તિ. એટલું બધું સહજ છે. હું દેહ છું એ શું છે? બહુ જ સહજ છે. અને એટલા માટે પ્રયત્ન પણ શું છે? એટલો જ વધારે કરવો પડે. હું દેહ નથી, હું મન નથી, હું ઇન્દ્રિય નથી. હું કોણ છું? સાક્ષી ચેતા.
આમ પેલી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે પણ પ્રયત્ન શ્રવણ કરતા રહીએ, સતત શ્રવણ કરીએ. શાસ્ત્ર શ્રવણ જ છે, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એટલે ગીતામાં ભગવાન શું કે છે? ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ, તને જ્ઞાનનો શું કરશે? ઉપદેશ કરશે. હા કે હું ઉપદેશ જ સાંભળું છું. અચ્છા, ધ્યાનમાં ગુરુજી મને ઉપદેશ કરે. આ પાછું બીજું. લોકો જાત જાતનું ક્યાંક શોધી કાઢતા હોય. આ સમજ તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. ગુરુ સાક્ષાત જ હોવો જોઈએ. આ સમજો. એ 300 વર્ષનું જૂનું હોય એ ગુરુજી હોય ને, એ પરોક્ષે કામ નહીં લાગે. આ સમજ, પ્રત્યક્ષ જ જરૂરી. તો એ જ ગુરુજી શું કરી શકે? ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનઃ તત્વદર્શિનઃ. એ તને ઉપદેશ કરશે અને તો પછી અજ્ઞાનની શું થઈ શકે? નિવૃત્તિ થશે. પણ જ્યાં સુધી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થતી નથી ત્યાં સુધી આ અજ્ઞાનીઓ માટે આત્મા કેવો છે? વર્ષ કોટી શત. વિચાર, આ શંકરાચાર્યજી અહીંયા ફક્ત કાળની દ્રષ્ટિએ કહે છે. ખરેખર તો દેશની દ્રષ્ટિએ પણ શું છે? દૂર જ છે. પણ કાળની દ્રષ્ટિએ શા માટે કીધું? લભતે ન મુક્તિમ જન્મશતેન. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે, અવિદ્યા દેવી બેઠી છે, ત્યાં સુધી ગમે એટલા જન્મ થાય ને, ગમે ત્યાં આટા મારી આવો, સ્વર્ગમાં ફરી આવો, નરકમાં ફરી આવો, બ્રહ્મલોકમાં ફરી આવો, પણ આત્મા તો કેવો રહેવાનો? તદ્દૂર. એ આત્મા કેવો રહેવાનો? દૂર જ રહેવાનો. બ્રહ્મલોકમાં ગયા પછી એમ નહીં માનમાં આત્મા જરાક નજીક આવે. તમને હકીકત કહું છું, એવા ગુરુઓ છે. બસ હવે આમ આત્માની ઘણો નજીક તું પહોંચી ગયો. આમ એની વાણી બદલાઈ જાય છે, ટોન બદલાઈ જાય છે. એટલે પેલો એટલો સિરિયસલી લે છે. હું શરૂ વિધાન ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. આ એક બીજું છે, જાત જાતના છે. તમે એને સપ્ત ભૂમિકા કહેવાય. એક બીજું ચક્કર છે, એને શું કહેવામાં આવે? સપ્તભૂમિ. એટલે મેં આ વિધાન ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. પછી પેલા એક ભાઈ હતા, ઉપનિષદ સાંભળવા આવતા. એક દિવસ મને કે, માતાજી તમારી કઈ ભૂમિકા છે? એક અદ્વિતીય આત્મા છે, એના સિવાય બીજું કઈ છે જ નહીં. એમાં ભૂમિકા ક્યાં આવી? જો આવી જા સમજો. એટલે કહો કે જાત જાતનું ક્યાં ક્યાં આપણને લઈ જાય. અને પેલો આત્મતત્વ તો આ બધામાં શું થઈ જાય? પેલો બાજુ જ રહી જાય. જા સમજો. આમ કાળની દ્રષ્ટિએ, દેશની દ્રષ્ટિએ, વસ્તુની દ્રષ્ટિએ પણ આત્મા કેવો છે? તદ્દૂર. ફક્ત કાળની દ્રષ્ટિએ નથી. પણ અવિદ્યા દેવી જો બેઠી છે તો જન્મો જન્મ નીકળી જશે, પણ આ અજ્ઞાન હશે તો શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ તત્વની પ્રાપ્તિ થતી જ નથી. એ કેવો રહે છે? દૂરનો દૂર જ રહે છે. તદ્દૂર તદંતિકે ચ. એક સૌથી સમીપ પણ છે. સમીપે અત્યંતમેવ. એ અત્યંત સમીપ પણ છે. તો કે કોને માટે? વિદુષામ આત્મત્વાત. વિદુષામ, જે જ્ઞાની છે. કેમ? આત્મત્વાત. એનો આત્મા જ છે. યો મામ પશ્યતિ સર્વત્ર સર્વમ ચ મયિ પશ્યતિ તસ્યાહમ ન પ્રણશ્યામિ સચ મે ન પ્રણશ્યતિ. જે સર્વત્ર મારા દર્શન કરે, જે સર્વત્ર ઈશ્વરના દર્શન કરે છે, સર્વમાં ઈશ્વરના દર્શન કરે, સર્વના ઈશ્વરમાં જે દર્શન કરે, એના માટે ક્યારેય શું છે? હું એને એનાથી એની આંખથી ઓજલ થતો નથી, એ મારાથી ઓજલ થતો નથી. અત્યંતમ સમીપમ. કે સમીપમ જા સમજો, નજીક છે. આત્મત્વાત. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? ન કેવલમ દૂરે અંતિકે ચ. દૂર પણ નથી, નજીક પણ નથી. જા સમજ. દૂર અને નજીક તો કઈ દ્રષ્ટિએ? દેશની દ્રષ્ટિએ છે. પણ આ તો શું છે? આત્મત્વ સ્વયં પોતે જ છે.
પોતે જ હોય તો દૂર પણ નથી, નજીક પણ નથી. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે, આ તો ફક્ત આપણને સમજાવવા માટે છે કે અજ્ઞાની માટે દૂર છે, જ્ઞાની માટે નજીક છે એમ નહીં. પણ પેલો દૂર શબ્દ વાપર્યો એટલે પેલો અંતિકે શબ્દ વાપરવો પડે, આ સમજવા. દૂર શબ્દ વાપર્યો એટલે અંતિકે શબ્દ વાપર્યો, પણ ખરેખર અજ્ઞાનને કારણે દૂર છે, જ્ઞાનને કારણે શું છે, આત્મત્વાદ, આત્મા સ્વયં છે. પછી પેલો નજીક શબ્દ કહેવાય નહીં, આ સમજવા. પણ છતાં પણ ભાષાની દ્રષ્ટિએ શું કરવું પડે, કહેવું પડે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે અત્યંતમેવ સમીપમેવ કેવલમ દૂરે અંતિકે ન તદંતર. તો પછી આત્મા ક્યાં છે, અંદર છે કે બહાર છે? જો આ બીજું પાછું ચક્કર, એક એક ના ચક્કર છે, આ સમજવા. અંદર બહાર બીજું ચક્કર છે. આત્મા અંદર છે, અંદર આંતરડામાં. જેટલી પણ આપણી આત્મા વિશેની માન્યતાઓ હોય, આ બધી માન્યતાઓ શ્રુતિ માતા શું કરે છે, અહીંથી હટાવે છે. જ્યાં સમજ ના, પણ માતાજી તમે તો કીધું અંતર્મુખ બહિર્મુખ. અલ્યા ભાઈ, અંદર છે આત્મા. જા વિચાર, આત્મા અંદર છે, આત્મા બહાર છે. જ્યાં સમજ. એટલે શ્રુતિ માતા સ્વયં કે જ્યાં સમજ તદંતર અભ્યંતર યસ્ય સર્વસ્ય સાત્મા સર્વાંતર. આત્મા કેવો છે, અંદર છે, અંદર છે. આ બધા સાપેક્ષિક છે, સમજો. દૂર નજીક કહીએ પણ શું છે, સાપેક્ષિક. અહીંયા આપણે બેઠા છે તો આવાબાઈ સ્કૂલ જે છે એ નજીક કહેવાય, અને સ્ટેશન શું કહેવાય, દૂર કહેવાય. સ્ટેશન નજીક કહેવાય, ગુંદલાવ શું કહેવાય, દૂર કહેવાય. તો દૂર ને નજીક પણ શું છે, સાપેક્ષિક છે. જો સમજો. એ જ રીતે અંદર ને બહાર પણ સાપેક્ષિક છે. જો સમજો. તમે અહીંયા રૂમમાં બેઠા છો, આ ઓરડામાં તમે બેઠા છો, પેલું બહાર છે એને શું કહેવાય, એ બહાર છે. તમે વલસાડમાં છો, એ પણ શું છે, અંદર. વલસાડમાં જ છે. ગુંદલાવ બહાર છે, પણ આ શું છે, વલસાડ. પણ એ ગુંદલાવ ગુજરાતમાં જ છે, તો ગુજરાતની દ્રષ્ટિએ પણ શું થઈ ગયું, અંદર છે. ગુજરાત અંદર છે, પંજાબ બહાર છે. ભારતની દ્રષ્ટિએ કહીએ તો પંજાબ પણ શું છે, અંદર. હવે અંદર ને બહાર કોને કહે? દૂર અને નજીક પણ સાપેક્ષિક છે, અંદર અને બહાર પણ શું છે, સાપેક્ષિક છે. આમ અંદર અને બહાર પણ સાપેક્ષિક. જો વિચાર, આ શાલ મારી શું કહેવાય, નજીક કહેવાય. તમારાથી શું છે, દૂર છે. સાંભળજો. પણ આ શાલ થી પણ નજીક શું છે, કે આ ત્વચા. પણ એનાથી પણ અંદર શું છે, ઇન્દ્રિય. તો ઇન્દ્રિય, શરીર કરતા ઇન્દ્રિય આત્માની શું છે, સમીપ. પણ ઇન્દ્રિય બહાર છે, મન શું છે, અંદર. સમીપ. પણ બુદ્ધિ એમ કહીએ તો એનાથી અંદર, એનાથી સમીપ. કોને કહેવાય અંદર ને બહાર? ઇન્દ્રિયાણિ પરાણ્યહુ ઇન્દ્રિયેભ્યઃ પરમ મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ બુદ્ધેરાત્મા મહાન. અંદર ને બહાર કઈ દ્રષ્ટિએ? બરાબર હવે સમજ. અંદર અને બહાર અથવા દૂર અને નજીક માત્ર અહં તત્વની દ્રષ્ટિએ. શરીરને હું માનીએ છે એટલે આ બીજી બધી વસ્તુ કેવી કહેવાય?
દૂર છે, જો સમજો. પણ આ શરીર પણ આત્માની નજીક છે, જો વિચાર. એટલે આપણો હું જે છે ને, અને એવું નહીં માનતા કે ફક્ત શરીરમાં જ હું છે. આપણા પછી બધા હુંનું એક્સટેન્શન થતું હોય, જ્યાં સમજો. પુત્રે પુષ્ટે અહમ પુષ્ટ, પુત્રે નષ્ટે અહમ નષ્ટ. દ્રોણાચાર્ય એમનો અહમ ક્યાં મૂકી દીધો? પુત્રમાં. એટલે પછી પેલો પુત્રોને જ હાચવીને બેઠો, જ્યાં સમજો. મૂર્ખતા જ છે. એ જ પછી એમના નાશનો શું થઈ ગયો? કારણ બની ગયો. એટલે કહું, પુત્ર જ નહીં, પુત્ર તો ચેતન છે, આ સમજો. પણ આપણા અહમનું એક્સટેન્શન તો જડમાંય થઈ જાય. પેલી ઘરમાં એક તડ પડે એટલે એના હૃદયમાં બીજી તડ પડતી હોય. પેલો ગાડી પર એક ઘસરકો પડે એટલે બીજો ઘસરકો ક્યાં પડે? મગજ પર પડે એટલે પીતો જાય. જો સમજવા વિચાર. આપણે હુંનું શું કરતા રહીએ છીએ? એક્સટેન્શન જ ચાલતું હોય છે. હું કોણ? જો વિચાર. સમજો. એટલા માટે પેલો હું નું ક્યાં ને ક્યાં આપણે કરતા હોય, એટલે પેલો અંદર એમ કેવું પડે. જો આ સમજો, અભ્યંતર એમ કેમ કહેવામાં આવે કે આ બહાર જેને તું કહી રહ્યો છે એ તું નથી. તું તો કોણ છે? આ બધાથી અંદર, એટલે કે સૂક્ષ્મ. શંકરાચાર્ય સ્વયં કહે છે અંદર આત્મા સર્વાંતર. ફક્ત અહીંયા જ અંદર છે એમ નહીં, આ શરીરમાં જ છે એમ નહીં, સર્વાંતર. સર્વની અંદર શું છે? એક જ આત્મા. જેટલા પણ માટીના વાસણો છે, સર્વ માટીના વાસણોમાં કોણ છે? માટી છે. જેટલા પણ ઘરેણા છે, બધા ઘરેણાની અંદર કોણ છે? સોનું છે. એમ જેટલા પણ નામ અને રૂપ છે, સર્વ નામ અને રૂપમાં પેલો આત્મ તત્વ તો કેવો છે? એને શાસ્ત્રમાં અન્વય કહેવાય. શાસ્ત્રમાં એને શું કહેવાય? અન્વય કહેવાય. બધા ઘડામાં માટીનો અન્વય છે. પણ માટીમાં ઘડો છે, ઘડામાં માટી છે એમ કેવું પડે, કારણ કે માટી વગર ઘડાનું અસ્તિત્વ જ નથી. સર્વ ઘડાઓમાં માટીનો અન્વય છે, પણ માટીમાં ઘડો છે નહીં. એને વ્યતિરેક કહેવાય. ઘડામાં માટીનો અન્વય છે, માટીમાં ઘડાનો વ્યતિરેક છે. એમ સર્વાંતર, સર્વમાં એ આત્મા કેવો છે? એક સમાન છે. સર્વત્ર સમદર્શન. સમજ એવું માનતા નહીં. આમ બ્રહ્માજી એટલે આમ આત્મા જરાક આમ ઘન છે, ઘડો છે, અને પેલો કીડીમાં આમ જરાક પતલો થઈ ગયો. પતલો થઈ ગયો આત્મા. સર્વત્ર સમદર્શન, એક સમાન સર્વમાં છે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કોઈ પણ ઉપાધિ હોય, ભગવાન એટલા માટે શું કહે? વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવી હસ્તિને શુને ચૈવ સ્વપાકે ચ પંડિતા સમદર્શી. અત્યંત સાત્વિક ઉપાધિ છે વિદ્યા અને વિનય. જો આ બે સાથે જાય. પણ આપણી મુશ્કેલી તો આપણે જેમ વિદ્યા વધે ને પેલો વિનય નહીં વધે. જો વિચાર, આ બધા નક્કામાં જડ લોકો. કેમ? વેદાંત સાંભળવા નથી આવતા. પણ તું જડ જ છે. જો બીજાને જડ કહેવા વાળો કોણ છે? જડ જ છે. જો આ સમજજો. શાસ્ત્ર શ્રવણમાં કહેવામાં આવ્યું કે બધું બ્રહ્મ છે, ને પછી આવીને શું કે આ માતાજી બધા જડ જેવા છે. જડ. તને કીધું કે આ બધું બ્રહ્મ છે, ઈશાવાસ છે, ઈદે ગુમ સર્વ. અત્યંત સાત્વિક ઉપાધિ છે વિદ્યા અને વિનય. સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવી. ગવી એટલે ગાય. હસ્તીની હાથી. શુની કૂતરો. સ્વપા કે આ કૂતરાનું માંસ ખાનાર. ચાંડાળ કહેવાય છે.
પંડિતા સમદર્શન. જ્ઞાની કોણ છે? સર્વમાં એક જ આત્મ તત્વના એ દર્શન. સાત્વિક ઉપાધિથી આત્મા સાત્વિક બનતો નથી, તામસિક ઉપાધિથી આત્મા તામસિક બનતો નથી. જો આ સમજ. તામસિક ઉપાધિમાં પણ આત્મા તો કેવો છે? નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. અંતિકે છે, સર્વમાં એક સમાન છે. સર્વ આત્મા સર્વાંતર. બૃહદ ઉપનિષદમાં શું કહેવામાં આવ્યું? આત્મા કેવો છે? સર્વમાં છે, એક સમાન રીતે છે. અસ્ય સર્વસ્ય જગત નામ રૂપ ક્રિયાત્મકસ્ય. આ સર્વ નામ અને રૂપ જેટલા પણ છે એ બધા પણ છેવટે કોણ છે? આત્મા જ છે. જ્યાં સુધી તમારી દ્રષ્ટિ ઘડા પર છે ત્યાં સુધી જ તમને કહેવું પડે કે ઘડો નથી. એકવાર માટીનું જ્ઞાન થઈ ગયું પછી શું કહેવાય? આ ઘડો પણ માટીનું શું છે? નામ અને રૂપ છે. માટીનો એક વિશેષ આકાર જે રૂપ છે એને આપણે નામ આપ્યું ઘડો, પણ છેવટે છે તો શું? એ માટીનો જ. જો સમજો, જ્યાં સુધી પેલો ઘડો મહત્વનો લાગે છે ત્યાં સુધી જ એને કેવું પડે કે ઘડો કાર્ય છે, માટી કારણ છે, ઘડામાં માટી છે, આ બધું કેવું પડે. પણ એકવાર માટી પર દ્રષ્ટિ પડી પછી સર્વ નામ રૂપ શું છે? માટી માત્ર છે. અને એટલા માટે શું કીધું? આ સર્વમાં એક સમાન રીતે એ આત્મા તત્વ વ્યાપ્ત છે. આગળ આપણે આવતીકાલે પ્રયત્ન કરું પૂર્ણ થાય આ મંત્ર. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.